پاکستان کے لیے لڑا ہوں. جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں. اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. السلام علیکم، میں جان زیب نذیر آپ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل. 75 سال کے بعد تاریخ پھر خود کو دہرا رہی ہے اور پھر سے پوری قوم اسی چوک میں کھڑی ہو گئی ہے جہاں پر آج سے 75 سال پہلے کھڑی تھی. السلام علیکم. بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے. ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. 1947 میں جب ساری قوم اکٹھی تھی، انگریزوں سے آزادی، ہندوؤں سے آزادی کے لیے قوم لڑ رہی تھی، آزادی کی کوشش ہو رہی تھی. آج پھر 75 سال کے بعد وہی مرحلہ آ چکا ہے. 25 مئی ایک ڈیسائیڈنگ ڈے کے طور پر ہمارے سامنے آنے والا ہے، جہاں پر اس قوم کا، پاکستان کا، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ نے تمہیں پا دیے، کیوں چونکیوں میں ڈال رہی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کا سوچو، آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی ہمارے لیے. کامیابی کی صورت میں پاکستان کے لوگ، مسلمان، یہ ایک عزت کی دنیا میں جانے والے ہیں. حقیقی آزادی ملنے والی ہے اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی طرف جانے والا ہے، اور انشاءاللہ ضرور جائے گا. یہ مقصد ضرور پورا ہوگا. اس کے پیچھے قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے پیچھے لوگوں کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں. کیونکہ 1947 میں جب آزادی لی گئی تو وہ ایک تحریک نہیں تھی، وہ ایک انقلاب تھا. اس انقلاب کی قربانیوں کا جو مقصد تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، وہ پورا ضرور ہوگا. اس انقلاب کی کامیابی کی صورت میں ہم پوری دنیا کے اندر ابھر کر سامنے آئیں گے. عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، خوشحالی بھی ہمارے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر خود آزاد ہونے والے ہیں. پاکستان مسلم امت کا لیڈر بن کر سامنے آئے گا. فلسطین کی آزادی پر کھل کر بات ہوگی، کشمیر کی آزادی پر کھل کر بات ہوگی، اور پاکستان ایک اہم کردار ادا کرے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں، ان کا ایک بلاک بنانے میں. خدا نخواستہ یہ ناکام ہو جاتی ہے تحریک. اگر قوم کو، یہ قوم کی تحریک ہے، یہ قوم انقلاب لے کر آ رہی ہے، اگر خدا نخواستہ ناکامی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہیں ہم پیچھے چلے جائیں گے، 75 ایئرز پیچھے چلے جائیں گے. ایک قوم اوپر جاتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے، اور دوسری چیز، ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات. مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے.
जब मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। उस वक्त बरतानिया की गुलामी थी, अब अमेरिका की गुलामी है, और अमेरिका के जो खुद साख्ता बनाए हुए पुतले हैं उनकी गुलामी है। फिर हम उन्हीं के इशारों पर नाचते रहेंगे, और वो कभी भी हमारी खुशहाली और हमारी कामयाबी नहीं चाहते। जो गद्दार होते हैं उनको हमेशा ये भूल होती है कि इससे हमारा फायदा हो रहा है। इन गद्दारों का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर हम नाकाम हो जाते हैं फिर भी उसने हमें छोड़ना तब भी नहीं है। हमारे मुल्क पर कब्जा भी करना है, इसमें खाना जंगी भी करवानी है, कभी इसको उठने नहीं देना। अब ये इनकलाब कामयाब करवाना मेरी आपकी पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। ये इनकलाब है जब माएँ बिस्तरे मर्ग पर रो रो कर दुआएं मांगे, जब माएँ अपने बच्चों को उठाकर पैदल चल चल कर इस तहरीक में शामिल हों, जब बूढ़े पैदल चलकर 70 साल 80 साल के बूढ़े जिनसे चला नहीं जाता वो पैदल चलकर आए, व्हील चेयर पर लोग आए, बच्चे आए, जवान आए, रिक्शे वाले आए, ड्राइवर्स आए, गरीब तबका जहां शामिल हो जाए और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए, तो इसको तहरीक नहीं कहते, इसको इनकलाब कहते हैं। पूरी हिस्ट्री जाकर उठाकर पढ़ लें, इसको इनकलाब कहते हैं। ये एक इनकलाब है और इंशाल्लाह ये इनकलाब आकर रहेगा। इनकलाब आसान नहीं होते, कुर्बानियां इसमें देनी पड़ती हैं। जरा गौर से सोचें, आज अगर कुर्बानी देकर हम आजाद हो गए तो ठीक है, वरना आज से फिर 30 40 50 साल बाद जब हमें फिर से इस सिस्टम से आजादी चाहिए होगी तो हमें फिर इससे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। देखें, बगैर कुर्बानियों के, बगैर मुशक्कत के, बगैर मेहनत के, एफर्ट के कभी भी इनकलाब नहीं आते, कभी भी मुल्क ऊपर नहीं जाते, कभी भी कौमें ऊपर नहीं जाती। कौमों को जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया का कुफ्र, दुनिया का जुल्म, दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं वो ऐसे नहीं टूटती, वो ऐसे खत्म नहीं होती। या तो आप ये समझ रहे हो कि ये जो हुक्मरान बैठे हमारे खैर ख्वाह हैं और अमेरिका हमारा खैर ख्वाह है, हमारी खैर ख्वाही करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कौम ने आज भी इनकलाब कौम ने लेकर आना है, आज से कुछ साल बाद भी कौम ही इनकलाब लेकर आएगी। तो लिहाजा इतनी जो एफर्ट हो चुकी है, एक बंदे ने 26 साल लगा दिए, इतनी मेहनत इतनी कोशिश वो कर चुका है, कौम को भी उसने उठा दी है। किसी ने मेरे से पूछा कि इमरान खान, तुम्हें अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है, क्या समझते हो कि सबसे ज्यादा तुम्हारी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कि मैंने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, सोच दी, हौसला दिया कि अपने हकूक के लिए खड़े हो, कि मैंने कौम को एक आजाद कौम बनाने की कोशिश की। और जलसे हो रहे हैं और शहरों के शहर फतह हो रहे हैं और अवाम धड़ाधड़ आ रही है। इस सारी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना। देखें, ये एक एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, इस पे कौम की ताकत लगी है, मेहनत लगी है, सरमाया लगा है। अब इसको जाया नहीं होने देना, इसको वेस्ट नहीं होने देना। ये टर्निंग पॉइंट है 25 मई, ये हमारे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। लिख लें मेरी ये बात, हम यहाँ से या टोटली डिफरेंट दुनिया में जाने वाले हैं या फिर यहाँ से इस जिल्लत की दलदल में मजीद धंसने वाले हैं, मजीद अंदर धंसते चले जाएंगे। इसको कामयाब करवाना मेरी आपकी पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। जो मेहनत हम आज कर रहे हैं, अगर आज हम कामयाब नहीं होते, इससे ज्यादा डबल मेहनत, इससे ज्यादा डबल कुर्बानियां, इससे ज्यादा डबल एफर्ट मेरे और आपके बच्चों को करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूं और इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूं। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, इसको कामयाब करे, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गर्मी की शिद्दत है, घरेलू मसाइल हैं, हर किस्म की महंगाई है। इन सारी परेशानियों के बावजूद अगर हम एक कौम बनकर इसमें शामिल हो गए, इसको कामयाब करवा दिया, तो इंशाअल्लाह फिर आगे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे मुसलमानों की कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। अल्लाह मेरा, आपका, पूरे पाकिस्तान वालों का, सारी मुस्लिम उम्मत का हामी और नासिर हो। अल्लाह इस इनकलाब को जल्द अज जल्द कामयाब करे, मेरे मुल्क के अंदर इस गंदे सिस्टम का जल्द अज जल्द सफाया करके हमें एक नई दुनिया में एक नई जहत में लेकर जाए, जिसका
علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اور جلد از جلد پاکستان وہ اسلام کا قلعہ بن جائے، مسلم امت کا قلعہ بن جائے، مسلم امت کا ایک مضبوط قلعہ بن جائے، کھل کر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے، کھل کر فلسطین کی آزادی کے لیے کام کرے، کھل کر دنیا میں ہونے والے مظالم کے خلاف کام کرے۔ پاکستان تو مسلمان تو پوری دنیا میں جتنا بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، صرف مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا۔ تو کھل کر پاکستان دنیا میں ہونے والے مظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے، پوری دنیا کے مافیا کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جو اب میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے، کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا، یہ خواب ہے۔ لیکن اللہ نے ساری میری خوابیں آج تک پوری کی، اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا۔ لیکن یہ خواب تب پوری ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی۔